Okay, student, in this class we discussed reaction of acid with egg cell, reaction of acid with egg cell, reaction of acid with egg cell. In previous video we discussed acid react with carbonate. When acid react with carbonate to release carbon dioxide, I told you carbon dioxide. So what you want to do is acid react with egg cell. So which component present in the egg cell we want to know. Actually egg shell, take test tube, take a test tube. So in this test tube, take up to here egg cell. After taking egg cell, add H2SO4. What is H2SO4 here? H2SO4 is a sulfuric acid. Acid, no? So just if you observe that, the reaction will take place in between egg cell and sulfuric acid. After that, you bring burning mastic here. Keep the burning mastic so near to the mouth of the test tube, and you observe that simply put off the mastic, burning mastic. What happened here? So see here, egg cell is contain calcium carbonate. The main component present in the egg cell is calcium carbonate. When the calcium carbonates react with acid, I told you guys, carbon dioxide is released. This liberation of carbon dioxide put off the burning mastic. That's why ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని దేనిగా యూజ్ చేస్తారంటే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్యూజర్గా యూజ్ చేస్తారు. సినిమా థియేటర్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైనా బర్నింగ్ జరిగినప్పుడు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఫైర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో ఒక సిలిండర్ ఏముంటుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. ఆ సిలిండర్ని ఎప్పుడైతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ సిలిండర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా బయటకు వచ్చేసి ఆ బర్నింగ్ ఫైర్ అనేది అది ఇంక్రీజ్ కాకుండా ఫైర్ అనేది స్టాప్ చేస్తుంది. ద పుట్ ఆఫ్ ద ఫైర్ అనేది పుట్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది. అందుకే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్యూజర్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫైర్ ఎక్స్టింగ్యూజర్గా యూజ్ చేస్తారు. నాట్ ఓన్లీ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్యూజర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హీజింగ్ సౌండ్, ఎఫర్వేషన్ సౌండ్. ఎఫర్వేషన్స్ అంటే కూల్ డ్రింక్ కార్బోనేట్స్. కూల్ డ్రింక్ చూడండి, ఏదైనా థమ్స్అప్ కానీ కోకోనట్ కానీ దాన్ని బాగా షేక్ చేసి క్యాప్ని సడన్గా ఓపెన్ చేయండి, సౌండ్ పొంగుతుందా లేదా, దాన్ని హీజింగ్ సౌండ్ అంటాం. సో డ్యూ టు ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అండ్ ఇడ్లీ, దోశ, నెక్స్ట్ మేకింగ్ ద బ్రెడ్ కేక్ చూడండి చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. స్మూత్గా ఉంటూ ఆ బ్రెడ్ కేక్ అనేది స్మూత్గా ఉంటూ ఏముంటుంది చెప్పండి, దానికి చిన్న చిన్న స్మాల్ పోరస్ ఉంటాయి, హోల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దోశ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ పిండి అనేది పొంగుతుంది, ఆ దోశ కూడా చిన్న చిన్న హోల్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సింప్లీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ when acid reacts with egg cell, carbon dioxide is liberated. The egg cell mainly contain calcium carbonate. You have to learn. So this is about reaction of acid with an egg cell. And next one, use of acid and base. Already in previous class we discussed what are the uses of the acid, what are the uses of the base. So in your book given KOH is nothing but potassium hydroxide. NaOH, potassium hydroxide ni sodium hydroxide ni
సోప్గా యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను. సోప్ డిటర్జెంట్ ఏజెంట్, క్లీనింగ్ ఏజెంట్ డిటర్జెంట్ ఏజెంట్ గాను క్లీనింగ్ ఏజెంట్ గాను సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్ చేస్తాం. సోప్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, ఒక బాక్స్లో ఇచ్చింటాడు మీకు. ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామంటే soap can prepare by in saponification process. Not saponification process you can learn in higher classes, but here soap by fatty acid and NaOH or KOH, ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ వల్లే మనకి సోప్ అనేది తయారవగలుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ యూజెస్ sodium hydroxide and potassium hydroxide. And one more example is given, ammonium hydroxide. This ammonium hydroxide you can use for window cleaner కానీ స్క్రీన్ కూడా క్లీన్ చేయడానికి, ఏదైనా మొబైల్ స్క్రీన్ కావచ్చు, టీవీ స్క్రీన్ కావచ్చు, లాంటి షాప్కి వెళ్తే ఈ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే కాంపోనెంట్ని విండో క్లీనర్గా యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ AlOH taken thrice you can call as aluminum hydroxide. Aluminum hydroxide is act as antacid. What is antacid? And it also called as milk of magnesia. What is milk of magnesia? What is antacid? What is the milk of magnesia? Very important. ఒకసారి అర్థం చూడండి. OH ఉంటే ఏ నేచర్ అని చెప్పాను? బేస్ ఇన్ నేచర్. OH ఉంటే బేస్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పాను మీకు. చూడండి once again about ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide nature is a base, is an antacid, and also called as milk of magnesia. So milk of magnesia గా యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మై డియర్, అసిడిటీ ప్రివెంట్ చేయడానికి మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఆర్ యాంటాసిడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి సార్ అసిడిటీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అసిడిటీ హియర్? చూడండి, అసిడిటీ, సో మీరు జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు గ్యాస్ ట్రబుల్ అని. సో మసాలా బాగా తిన్నప్పుడు, జంక్ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు, పానీపూరి, గోబీ, నూడిల్స్ ఎక్కువ తిన్నప్పుడు అసిడిటీ అంటే లోపల గ్యాస్ ట్రబుల్ వచ్చి మంట ఉండి పెయిన్గా ఉంటుంది కడుపులో. ఎందుకు సార్ ఈ అసిడిటీ అనేది ఎందుకు వస్తుంది చూడండి. యాక్చువల్గా అవర్ స్టమక్ ఏం చేస్తుందంటే is release the gastric juice అంటాం. The chemical name of this gastric juice is HCl. మీరు నేర్చుకుని ఉండాలి, క్లాస్ చూసి వీడియో చూసి రాసుకుని నేర్చుకుని ఉంటే HCl అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. The hydrochloric acid, the another name is gastric juice. మన స్టమక్లో ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది రిలీజ్ అయితేనే ఏమవుతుంది, ప్రాపర్గా డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది. మనం తిన్న ఫుడ్ డైజెషన్ అయ్యి మళ్ళీ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్గా ఎస్క్రీట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం తిన్న ఫుడ్ డైజెషన్ జరగాలి అంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది అవసరం. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్? ఫర్ డైజెషన్. ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కువగా నువ్వు తిన్న ఫుడ్ ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ ఉండి, మసాలా ఉండి, పానీపూరి, నూడిల్స్ డైలీగా తింటున్నాం అనుకోండి, లోపల గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్లో చూడండి, స్టమక్ మై డియర్ చూడండి, ఈ స్టమక్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఈ మెంబ్రేన్నే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్స్ అంటాం. చాలా పల్చగా ఉంటుంది మ్యూకస్ మెంబ్రేన్.
మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తుందంటే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. వెన్ యు ఆర్ టేకింగ్ జంక్ ఫుడ్స్, సింప్లీ ద రప్చర్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్టమక్. ఇన్నర్ లేయర్లో ఉండే స్టమక్ ఏం చేస్తుందంటే స్టమక్లో ఉండే ఇన్నర్ లేయర్ అది రప్చర్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది, ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ gastric juice is released, hydrochloric acid is released. When excess amount of hydrochloric acid is released in the stomach, it cause indigestion of the food. చూడండి ఎంత డిసడ్వాంటేజ్ ఉందంటే ఏమవుతుంది కదా, ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది స్టమక్లో రిలీజ్ అవుతుంది. మనకి ఎంత హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తక్కువ రిలీజ్, మనకు సఫిషియెంట్గా రిలీజ్ అవుతే ప్రాపర్గా డైజెషన్ అనేది ప్రాపర్గా జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాపర్గా డైజెషన్ జరగడం లేదు. ఇండైజేషన్ అంటే ఏంటి, డైజెస్ట్ కావడం లేదు. ఫుడ్ మనం తిన్న ఫుడ్ అలాగే స్టోర్ అయిపోయి ఆకలిగా ఉండదు, ఆకలి కాదన్నమాట. కాజ్ ఇండైజేషన్. ఎందుకు ఇండైజేషన్ అవుతున్నాయి, ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ రిలీజ్ ఇన్ ద స్టమక్ ఈజ్ లీడ్స్ టు ద కాజ్ ఆఫ్ ఇండైజేషన్. ఈ ఇండైజేషన్ ఫుడ్ ఏమవుతుందంటే ఒక ముద్దలాగా తయారవుతుంది, బాల్ లాగా తయారైపోతుంది. ఫుడ్ బాగా డైజెషన్ జరిగింది అనుకోండి, ఫ్రీ మోషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం బ్రష్ చేస్తేనే వచ్చేది మోషన్, అంటే బాత్రూమ్కి లెట్రిన్కి వెళ్తాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఇండైజేషన్ జరిగినప్పుడు లెట్రిన్ కూడా ఏమొస్తుంది, సరిగా రాదు. ఏం జరుగుతుంది, ఒక బాల్ లాగా మారిపోతుంది, ఒక ముద్దలాగా మారిపోతుంది. రోజుకి ఏమైపోతుంది, పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, సైజ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ఫుడ్ది పెరిగిపోయి ముద్దలాగా తయారైపోయి లోపల కడుపు నొప్పి అనేది, పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే పెయిన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో ఒక 2 days తర్వాత ఏమవుతుంది, మోషన్స్ పోవాలనే ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. 2 days వరకు వెళ్ళదు, రావు కూడా. పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా కదా. ఆ కండిషన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే కాన్స్టిపేషన్స్ అంటాం. కాన్స్టిపేషన్ చూడండి, ఇప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ వచ్చేసింది మీకు. ఇండైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ లీడ్స్ టు కాన్స్టిపేషన్. కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఫ్రీ మోషన్ రాదు. నువ్వు బాత్రూమ్ వెళ్ళినా కానీ రాదు అన్నమాట. 2 days 3 days రాదు. ఆఫ్టర్ దట్ 3 days తర్వాత మళ్ళీ అది ఏమవుతుంది, చాలా పెయిన్ఫుల్గా అది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి కండిషన్కి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే, డాక్టర్ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్ యాంటాసిడ్. ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు, యాంటాసిడ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఈ యాంటాసిడ్ ఎందుకు ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడంటే లోపల స్టమక్ అంతా దేంతో నిండిపోతుంది, యాసిడ్. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కదా, యాసిడ్ నిండిపోయింది. ఈ చూడండి, యాంటాసిడ్ ఏం నేచర్ ఉంది, బేస్. యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ బేస్ అండ్ కెన్ ఫార్మ్ న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. సో న్యూట్రల్ అయిపోయి అది బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ యాంటాసిడ్. ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఈనో బాగా తాగుతూ ఉంటారు. అసిడిటీ లోపల గ్యాస్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఈనోని తాగుతూ ఉంటారు. సో ఈనో కూడా వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఈనో కూడా బేస్ నేచరే ఉంటుంది. అది యాసిడ్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి బయటికి పంపగలుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఫుడ్ అనేది మంచి హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే ఇలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద యాంటాసిడ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యాంటాసిడ్ ఏఎం, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ ద యాంటాసిడ్, ఈజ్ ద బేస్ ఇన్ నేచర్ అని మనం చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ యూజువల్లీ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం చేస్తామంటే అసిడిటీ ఆఫ్
కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. న్యూట్రలైజ్ ద calcium acidity of the soil. Okay, next we discuss here and honeybee and honeybee and చీమ కుట్టినప్పుడు honeybee, when honeybee and ant bite, ఎప్పుడైతే బైట్ చేసినప్పుడు this two can release ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? ఫార్మిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. చూడండి, యాసిడ్ ఇస్ రిలీజ్ ద ఫార్మిక్ యాసిడ్. ద ఫార్ములా ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇస్ HCOOH. ఫార్మిక్ యాసిడ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. అండ్ వెన్ యాంట్ బైట్స్, వెన్ హనీ బైట్, ఓకే, ఫార్మిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. చూడండి మై డియర్, ఇక్కడ వెన్ ant bite, at the reason of the ant bite ఏమవుతుంది? పెయిన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇచ్చింగ్, మళ్ళీ ఏం వస్తుంది? స్వెల్లింగ్ కూడా వస్తుంది. పెయిన్ వస్తుంది, స్వెల్లింగ్, ఇచ్చింగ్ అంటే ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది, గురాలను అనిపిస్తూ ఉంటుంది. రెడ్ కలర్గా మారిపోతుంది. ఏ కలర్గా మారిపోతుంది? రెడ్ in color. So what you want to do is, దీన్ని ఏం చేయాలి? యాంట్ బైట్ అయినప్పుడు కానీ, హనీబీ బైట్ చేసినప్పుడు కానీ దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే, the precaution is, the remedy for formic acid is baking soda. Baking soda formula NaHCO3. దీన్ని మనం సింపుల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము చెప్పండి? ఇంట్లో దోశ పిండి, దోశ వేసేటప్పుడు ఒక పౌడర్ యాడ్ చేస్తాం, సోలా పొడి. ఆ సోలా పొడి ఏంటి? బేకింగ్ సోడా. మన ఇంట్లో ఉంటుంది ఇది తెల్లగా, సో బేకింగ్ సోడా. ఎప్పుడైనా చీమ కుట్టినప్పుడు ఆ బేకింగ్ సోడా ఏం చేస్తారు? జస్ట్ ఆ కుట్టిన కాడ, చీమ కుట్టిన కాడ, చీమ కానీ హనీబీ కానీ తెనెటిగా కుట్టినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ స్వెల్లింగ్ అయిన కాడ జస్ట్ మనం అప్లై చేసుకుంటే కొంతవరకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసినట్టు, సో రిలీఫ్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఆఫ్టర్ దాట్ you can taste soil, pH of the soil. ఈ pH of the soil ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం మనం చూడండి. ఫార్మర్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? రెగ్యులర్గా ఫర్టిలైజర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. బై యాడింగ్ ఫర్టిలైజర్ టు ద క్రాప్, ద సాయిల్ సమ్టైమ్స్ బికేమ్ అసిడిక్. చూడండి, అసిడిక్ సాయిల్ ఆర్ బేసిక్ సాయిల్. ఆ సాయిల్ దేనిగా మారిపోతుంది? యాసిడ్ అయినా మారిపోతుంది, బేస్గా అయినా మారిపోతుంది. సపోజ్ ద సాయిల్ ఈజ్ హై అసిడిక్, హై బేస్, అలాంటి కండిషన్లో పంట అనేది సరిగా రాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫార్మర్ దానికి ఫర్టిలైజర్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాడు. మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం చూడండి దీన్ని. సో కలెక్ట్ ద సాయిల్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ ఏరియా. ఒక పర్టికులర్ ఏరియా, సో టీజీపల్లిలో మన వేద స్కూల్లో ఉండే గ్రౌండ్లో సాయిల్ని మనం అది అసిడికా బేస్ అనేది సాయిల్ని మనం టెస్ట్ చేయాలి. సో కలెక్ట్ ద సాయిల్, కలెక్ట్ ద సాయిల్ అండ్ pour into టెస్ట్ ట్యూబ్. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి ఏం చేస్తున్నాము? సాయిల్ అండ్ యాడ్ వాటర్. చూడండి, సాయిల్ తీసుకున్నాను, సాయిల్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి వాటర్ యాడ్ చేశాను. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ స్టిర్ వెల్, బాగా స్టిర్ చేసిన తర్వాత అదే సొల్యూషన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అంటే లిట్మస్ పేపర్ పైన ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్, దిస్ వన్, దిస్ రెడ్ కలర్ లిట్మస్ ఇస్ చేంజ్ టు బ్లూ కలర్. బ్లూ కలర్గా మారిపోయింది
ఆ సాయిల్ ఏ నేచర్ ఉన్నట్టు? ద సాయిల్ ఇస్ బికేమ్ ఏ బేస్ ఇన్ నేచర్. ఇంకా బేస్లో pH ఎంత ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్. Universal indicator, you have to use the universal indicator helps and to mention the particular pH of the soil. ఒక సాయిల్ యొక్క pH ని పర్టికులర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో డిపెండ్ ఆన్ pH of soil, pH of the soil. The pH of the soil is below 5.5 in hydrangea plant. Hydrangea అనే ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఈ hydrangea plant depend on the pH of the soil is give flower blue color, blue flower and pink below 6.5 and below 5.5. చూడండి, హైడ్రాంజియా అనే ప్లాంట్ డిపెండ్ ఆన్ ద pH ఆఫ్ ద సాయిల్. ఆ సాయిల్ని బేస్ చేసుకొని ఆ సాయిల్ యొక్క pH 5.5 ఉందనుకోండి, ఏ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి? బ్లూ కలర్. సపోజ్ ద pH 6.5 అంటే పింక్ కలర్ అనేది చూడండి ఎంత డిఫరెంట్గా ఉందో. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద pH ఆఫ్ ద సాయిల్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రికాషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ misuse substance and how to handle the chemicals in the laboratory. So prevention of misuse substance. So misuse substance are precautions for that acid and base. While handling the acid and base, what are the precautions you have to take? In the laboratory, what you want to do is don't taste and smell the acid and base. Don't taste and smell. Then taste gaani smell gaani చూడకూడదు. And second one is don't touch the acid and base. Don't touch. And while transferring the acid and base, with help of dropper. You can transfer acid and base. ఒక యాసిడ్ని బేస్ని కంటైనర్లో నుండి డ్రాపర్ ద్వారా ఏం చేయాలి? అది బీకర్లో కావచ్చు, టెస్ట్ ట్యూబ్లో కావచ్చు, దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అండ్ బై హెల్ప్ ఆఫ్ హోల్డర్, టెస్ట్ ట్యూబ్ హోల్డర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ హోల్డర్ ద్వారా టెస్ట్ ట్యూబ్ అనేది మనం కేర్ఫుల్గా పట్టుకోవాలి. ప్రికాషన్ హౌ టు టేక్. టేస్ట్ చూడకూడదు, స్మెల్ చూడకూడదు, దాన్ని టచ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ దాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు యాసిడ్ అనేది మనపైన పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చేతులకు అన్ని బొబ్బలు అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ కరోజివ్ ఇన్ నేచర్ యాసిడ్. ఇఫ్ యు టచ్ ద యాసిడ్, సో టిష్యూ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు సపోజ్ అన్వాంటెడ్గా పడిపోయినాయి అనుకోండి, మన శరీరం పైన అన్వాంటెడ్గా యాసిడ్ పడిపోయింది, వాట్ యు వాంట్ టు డూ ఇమిడియట్లీ? సో రిమూవ్ ద క్లాత్. సో షర్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దాన్ని ఏం చేయాలి? మన క్లాత్ని ఏం చేయాలి? రిమూవ్ చేసేయాలి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ ద యాసిడ్ ఫాల్ ఆన్ ద హ్యాండ్, ఇమీడియట్లీ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఈజ్ యూ గో ఫర్ ద ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, వాష్ ద వూండ్, ప్లెంటీ ఆఫ్ ద వాటర్. ఎక్కువ వాటర్
మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని వాష్ చేయాలి. ఎందుకు వాష్ చేయాలి అంటే యాసిడ్ కదా, వాటర్ అనేది న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్. ఎప్పుడైతే యాసిడ్ పైన మనము వాష్ చేసినప్పుడు అది న్యూట్రల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో న్యూట్రల్ అయిపోయి యాసిడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో యాసిడ్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, డైల్యూట్ చేయాలి. డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్, dilution of acid. So dilution is nothing but we are decreasing the concentration of proton by adding water to the acid. యాసిడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే వాటర్ దానికి యాడ్ చేయడం వల్ల. ఎలా యాడ్ చేయాలంటే టేక్ ద బీకర్, ఒక బీకర్ తీసుకొని ఇన్ ద బీకర్ టేక్ 90 ml ఆఫ్ వాటర్, 90 ml of water and 10 ml of acid. చూడండి 10 plus 90 is equal to 100 ml వచ్చేసింది మనకి. What you want to do is take the 10 ml of acid from the container, add this acid to the beaker with the help of pipette by adding drop by drop to the water. వాటర్లోకి డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. డ్రాప్ బై డ్రాప్గా యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఒకవేళ అదే వాటర్ని యాసిడ్లోకి డ్రాప్ చేసామనుకోండి, మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అనేవి యాసిడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లోజివ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాట్స్ వై యూ కెన్ యాడ్ యాసిడ్ టు ద వాటర్. సో డోంట్ యాడ్ వాటర్ టు ద యాసిడ్. ఓకే.